日本陸軍参謀本部の第一部長石原幹二少将は当初は事件の拡大に反対する姿勢でした。事件解決のためには兵力を使わぬ方が良い。また当時の近衛文麿内閣も事件発生直後の閣議で不拡大の方針を決定します。事件発生から4日後の7月11日、現地では日中両軍によって停戦協定が成立。事態は収束に向かうかに見えました。ところがまさにその同じ7月11日、近衛内閣は閣議で現地への増援部隊派遣を決定。そしてその決定を大々的に発表し、中国との対決の姿勢をあらわにしたのです。特に東洋100年の大計のために、これに一大鉄槌を加えまして、直ちに抗日勢力のよってもって立つところの根源を破壊し、東洋平和の恒久的組織を確立するの必要に迫られてきたのであります。Akira Kazami, 1886 to 1961. Kazami was a clever media handler. He was a typical Marxist. Kazami worked for international correspondence, Asahi newspaper, Shinano Mainichi newspaper. Kazami was a propaganda master in media. He turned to a politician. He was appointed to Secretary General of the First Cabinet of Prince Konoye in 1937. The appointment was a surprise. He was a propaganda master in media. Kazami had been part of Konoye's think tank, the Showa Kankyu-kai. In the 1940 Konoye cabinet, he was justice minister during the second half of the year. When the Marco Polo Bridge incident was provoked, Kazami led Japan's expansion policy through media. Kazami was a close friend with Hitsumi Ozaki and Spy Sword Network. He was also a close friend with Jiro Shirasu. There's absolutely no such thing as ever occurred. Did you ever hear of any commander under General Yamashita issuing such orders? 山下大将の下官の中でそういうような命令を下したことを聞いたことがありますか？ありません。I have not. Will you describe the organization of the administration in the Philippines? フィリピンにある捕虜および一般市民の抑留者、これは不良収容所長が管理をしております。There was a commander of internment who had charge of the custody of この収容所長が兵站官についておって、兵站官が山下大将についておるわけです。This director of internment was attached to the line of communications headquarters, which in turn was under the command of General Yamashita. 昭和12年1937年7月7日、当時中国北京郊外の盧溝橋付近に駐屯していた日本軍は夜間演習を行っていました。この頃北京周辺にはかつての清王朝が結んだ条約に基づき、日本だけでなくアメリカ、イギリス、フランスなど各国の軍隊が駐留していましたが、日本軍と中国軍の間には緊張が高まっていました。
当時日本軍は河北、つまり北京を中心とする中国北部を支配下に置こうとして進出の機会を伺い、中国の反発を招いていたからです。日本軍の演習地のすぐ近くの永定河の堤防には中国の第29軍が陣地を構えていました。そしてその夜10時40分ごろ、日本軍と中国軍の間で発砲事件が起きたのです。事件発生の電報が東京の参謀本部に届いたのは明くる8日の午前5時54分のことです。近衛文麿首相のもとにも知らせが届きました。近衛首相は当時45歳、国民の圧倒的な人気を集めていました。この時近衛首相の脳裏をよぎったのは6年ほど前の満州事変のことであったと考えられます。6年ほど前の満州事変を引き起こした中心人物は当時関東軍参謀を務めていた石原莞爾中佐でした。石原中佐はその後陸軍の中枢に栄転し少将に昇進。盧溝橋事件が起きた時には日本陸軍全体の作戦を担当する参謀本部第一部長という要職に就いていました。Kanji Ishihara and Tetsuzan Nagata led the Manchurian incident in 1931 against the government's non-expansion policy. A group called as the Isaki-kai was organized in 1929 and consisted of over 40 top graduates of the Japanese Army Academy, including Tetsuzan Nagata, Hideki Tojo, Yasuji Okamura, Seishiro Itagaki, Kanji Ishiwara. Many of them had first-hand experience of the First World War in Europe and admired military thoughts on national total mobilization. Isaki-kai's central policy goal was to solve the Manchuria-Mongolia problem, which meant to instigate regional independence and subsequently develop Manchuria as a model of controlled economy for the reform of Japan. Later, the Isaki-kai was divided in two groups. Tosei-ha, or control faction led by Nagata, Ishiwara, Muto. Before facing Soviet threat, Japan has to handle China issue, especially in northern China, by supporting pro-Japanese or using force. Some supported southern expansion doctrine instead of facing Soviet threat. Kodoha faction led by General Araki and Masaki. Kodo has supported northern expansion doctrine to face Soviet threat. Ishiwara's vision for Manchuria. Ishiwara's vision for Manchuria was based on his World Final War theory, in which Japan and the United States would face off in the final struggle, and Japan must occupy Manchuria and northern China if necessary, and develop to win the protracted war in next 30 years. Kanji Ishiwara's vision of the final war with the United States rationalized his plan to utilize abundant resources and build up large-scale heavy industry in Manchuria. 満州事変の時、政府の不拡大方針を無視して事変を拡大した石原少将ですが、この盧溝橋事件の時は一転して事件を不拡大、これ以上大きくしないという方針を打ち出しました。事件の拡大を防止するため、さらに進んで兵力を行使することを策べし。石原少将はこの時、日本は満州国の経営に専念し、ソ連の脅威に対抗する力をつけるべきだと考えていたからです。そのためには、今中国と戦争をして国力を使い果たしてしまってはいけない。なるべく早く事態の収拾を図らねばならないというのです。この日午前、
陸海軍の軍務局長と外務省の東亜局長が話し合い、事件の不拡大を申し合わせたといいます。軍部の上層部も政府もこの8日の時点では事件を拡大せずに処理しようとしていたのです。ところがこの時、陸軍の一部には別の動きが現れていました。参謀本部戦争指導課長川辺虎四郎大佐の回想録によれば、事件の知らせが伝えられた時、陸軍省軍務課長柴山健四郎大佐が厄介なことが起こったなと言ったのに対し、参謀本部作戦課長武藤明大佐は愉快なことが起こったねと言ったといいます。陸軍省軍事課長の田中伸一大佐は業務日誌に次のように記しています。力をもってするほか方法はない。北市における我が兵力を増強し、状況に応じては気を失せず一撃を加える。そうすることによってのみ事態を収拾できる。7月9日午前2時ごろ、当時ペイピンと呼ばれていた北京では、日本軍の特務機関長松井拓郎大佐とペイピン市長兼中国第29軍副軍長辛徳順との話し合いによって、日本軍中国軍とも戦闘を停止するという合意が成立しました。以後紆余曲折がありながらも、現地では停戦協定成立へ向けてのさまざまな努力が一部の日本人と中国人の間で重ねられていくことになります。しかしあくる7月10日、事態は逆の方向へ動き始めます。その日、武藤明大佐の参謀本部作戦課では次のような情勢判断を行いました。中国側は対日武力戦争を準備しており、事態が悪化拡大する恐れがある。機を失えば日本軍は優勢な中国軍に包囲され救うことができなくなる。居留民の生命財産も奪われるだろう。故に事態の根源を一掃するために派兵する必要がある。この派兵案は参謀本部で開かれる部長会議での審議にかけられることになりました。判決の主導権は第一部長石原幹事少将が握っています。石原少将は事件を拡大する派兵には反対のはずでした。ところがこの席で石原少将は派兵案を承諾するというこれまでとは反対の態度をとってしまいます。石原少将は後になって次のように語っています。派兵するには数週間かかるので、不拡大を希望しても形勢逼迫すれば万一の準備とし、動員を必要とすることになる。もし万が一事態が急変しても派兵はすぐにはできないから間に合わない。それではまずいから今から準備をしておくという考えだったというのです。派兵案を作成した武藤大佐は石原少将の直属の部下にあたります。石原少将と部下たちの間ではかつて次のようなやり取りがあったとも伝えられています。これはエピソードなんですけども、石原に向かってね、石原さん何をおっしゃるんですか、私はあなたが満州事変の龍城港事件の時にやられたのと同じことをやってるんですよって言って、石原大使の計画がまんまと成功して満州国を作って、要するに武藤は石原にあなたのやったのと同じことをやったんだと言って、石原はもう返事に困ったというか、ぐっと詰まっちゃったという。
日本陸軍の作戦を事実上決定する立場にあった石原少将が派兵案を認めたことにより、陸軍はいよいよ中国への増援部隊派兵に向かって動き始めました。派兵には巨額の経費がかかることから予算の問題もあり、内閣の承認を得ることが必要になります。この日夜9時過ぎ、近衛首相の自宅を風見明内閣書記官長が訪れ、杉山陸軍大臣が次のような要望を持っていると伝えました。現地の兵力があまりに手薄で安心できない。至急派兵を決定したい。ついては11日に閣議を開きたい。この時近衛首相は聞くよりほかあるまいと言って閣議の召集を承諾したといいます。7月11日朝8時過ぎ、近衛首相は意外な人物の訪問を受けました。参謀本部第一部長の石原幹事少将です。本日の閣議で陸軍側の動員案を否決してくれ。石原少将は自ら派兵案を認めたことを悔やみ、この非常手段ともいえる行動に出たのかもしれません。午前11時半ごろ、閣議に先立ち首相、外相、陸相、海相、増相の5人による5相会議が開かれました。関上杉山陸軍大臣は再び日本軍の中国への派兵を主張します。容易に同意しようとしない他の大臣たちに対し、杉山陸軍大臣は次のように訴えました。5500の日本軍と北京天津地方における我が居留民を皆殺しにするに忍びず。何というても居留民の生命財産の保護という名目であるから、これに対しては一応反対はできない。疾病を決定して日本の強硬なる戦意を示せば、中国側は折れて出ることは間違いないと信じた。午後6時25分、近衛内閣は中国への派兵に関する政府声明を発表。声明では、今回の事態が中国側の計画的反日行動であることは疑いないこと、そのため謝罪と補償を求めて重大な決意のもと中国への派兵に必要な措置を取ることなどが訴えられたのです。ところがちょうどその頃、現地では日本側と中国側との間に停戦の合意が成立しようとしていました。午後8時、北京において停戦協定が調印されます。その内容は、中国の日本への謝罪、中国軍の撤退、反日的な態度を取る団体の取り締まりなど、日本側の要求をほぼ認めるものでした。午後9時、日本政府は政界、財界、マスコミの代表者を首相官邸に集め、政府の方針、つまり中国への派兵について全面的な理解と協力を求めます。その時の様子を当時外務省東亜局長だった石井伊太郎は次のように記しています。官邸はお祭りのようににぎわっていた。政府自ら規制を上げて事件拡大の方向へ滑り出さんとする気配なのだ。政府自身先手に出る方がかえって軍部をたじろがせ、事件解決上効果的だという首相側近の考えから規制を示したのだと言われた。冗談じゃない。7月17日、中国国民政府の指導者蒋介石は次のような演説を行います。満州を失ってすでに6年、
今や衝突地点は北京の盧溝橋に達している。最後の関東に至ったならば、あらゆる犠牲を払っても徹底抗戦する。7月26日、北京の天安門で日本軍と中国軍が衝突します。かつて事件の拡大に反対だった石原少将も、ここに至って現地の日本軍に本格的戦闘を指示しました。7月27日、陸軍は日本本土からの派兵を改めて閣議に諮り、政府はそれを了承します。明くる28日、日本軍は北京天津方面で総攻撃を開始。明くる29日、河北省通州で中国の保安隊が日本軍守備隊を攻撃します。8月、戦火は上海にも飛び火します。かくして盧溝橋事件は宣戦布告のないまま日中両国の戦争へと拡大してしまうに至ったのです。特に東洋100年の大計のために、これに一大鉄槌を加えまして、直ちに抗日勢力のよってもって立つところの根源を破壊し、東洋平和の恒久的組織を確立するの必要に迫られてきたのであります。Akira Kazami was a propaganda master in media. He turned to a politician. He was appointed to Secretary General of the First Cabinet of Prince Konoye in 1937. After the war, Kazami was purged from public service for a while. In 1950s, he belonged to the Japan Socialist Party and became an advisor to the party. He visited China in 1957 and met with Zhou Enlai. Kazami was in charge of a vice chairman of Japan-USSR diplomatic relations, a president of the National Congress for the Restoration of Japan-China, a representative of Asia-Africa Solidarity Committee, a member of the World Peace Council. 私は横で聞き取ったんですよ。お前のところで戦争で生きとって言ってくれよ、俺はそうしたら俺は陸はなんとか収めるからと。まず本当さん言われたんですけどね。いや、それは俺は悪いとこう、僕はもう感じたんですからね。僕も出官庁とこうやって、ずるいじゃないかと。